Good morning, students. I am Shaina Horta, lecturer in Commerce. I am going to engage Business Studies subject for you all, Vyavahara Adhyayana. So, as per the syllabus, there are 11 chapters, and today I am going to start with the first chapter, that is Business, Trade and Commerce. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ. Now, this subject itself is business studies, isn't it? So, first of all, we need to understand the word business. Okay? Now, nature and concept of business. ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. The term business is derived from the word BC. So, the word business comes from the word BC. Okay? And it means doing things. Okay? That is, it works on a regular basis. Thus, business means being busy. ವ್ಯವಹಾರ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಪದವು ಬಿಸಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೇನು? ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. In specific sense, what do you mean by business? Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and or sale of goods and services with a view to earning profit. Now, students, there are some words here you need to concentrate on. Okay, so any activity, okay, that is done on a regular basis with an objective of earning profit, then it is said to be a business. Now, when I say any activities, it may consist of production or purchase of goods. Now, why the goods are produced or purchased? For the purpose of selling it, isn't it? Or it may consist of exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of the other people. These activities should be done on a regular basis, that is on a continuous basis. With what objective? With the objective of earning profits. Then only it is said to be a business. Clear? ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸರಕುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. In every society, we know that people undertake various activities to satisfy human needs. The activities may be broadly classified into two groups: economic and non-economic activities. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು? ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು? ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ earn our livelihood. That is, any activity that is undertaken or any activity that is performed to earn money. Okay, such kind of activities are said to be economic
ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜೀವನೋಪಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ವರ್ಕರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದು. ಟೀಚರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿವೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ in order to earn money, isn't it? In order to earn their livelihood. So these are the examples of economic activities. Non-economic activities. Now non-economic activities are those which are performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism, etc. Okay? ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಭಾವುಕತೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. These activities are not undertaken with an objective of earning money. Rather, it is performed out of some emotions. Clear? ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಬಾಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ನೌ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಮನಿ? ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಹಣ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್, ನೌ ಯೋರ್ ಮದರ್ ಕುಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ವೈ ಶಿ ಡಸ್? ಶಿ ಡಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ ಆರ್ ದ ಕೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ on her children. These type of activities are said to be non-economic activities. Clear? Now, economic activities may be further classified into three categories: business, profession and employment. You have already understood the meaning of business, isn't it? Now, let us understand what are the characteristics of business activities. Okay? Later on, we will see the meaning of profession and ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಇವಾಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, isn't it? ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 7 characteristics. We will see how business activity is different from all the other activities in the society. ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಾಜದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ are performed in order to earn money, isn't it? The objective is to earn money. So business is considered to be an economic activity. Why it is considered to be an economic activity? Because any business it is undertaken with the objective of earning money or livelihood, and it is not performed out of love, sympathy, sentiment or any other emotions. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಮಮತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. Now, before the goods are offered to people for their consumption, these goods must be either produced or procured by the business enterprises. So what business enterprises do? They either manufacture the goods it deals in, or if not, they acquire them from the producers. Why? So that it can be further sold to the consumers or users. Now when I say goods, it includes or it consists of consumable items of daily use such as a pen, notebook, sugar, ghee, or capital goods like machinery, furniture, etc. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳು ಅಂದಾಗ ಪೆನ್ನು, ಪುಸ್ತಕ, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸರಕುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮುಂತಾದ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ. ನಾವು ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. It may be directly or indirectly. For what? For some consideration, or for some value. Now, think the goods are produced for the personal consumption and not for the purpose of sale. Can it be called as a business? No, it cannot be called as a business. Only when the goods are produced for the purpose of sale, then only it is called as a business. For example, cooking food at home. Can this be regarded as a business activity? No. Cooking food at a restaurant and selling it to its customers. Can this be regarded as a business activity? Yes, isn't it? So one of the essential characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods and services between the seller and the buyer. If there is no sale, transfer or exchange, then it will not be a business activity. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಂತಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು? ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಇದು ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯವಾಗುವುದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ, ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟು. ನಾವು all business, okay, it involves dealings in goods and services on a regular basis. That is, it should be a continuous process. So if single transaction takes place, that is, if one time purchase or one time sales takes place, it will not constitute a business. For example, think Mr. X, he has an old scooter which he wants to sell it to Mr. Y at a profit. Can it constitute a business, or can it be regarded as a business activity? No. Why? Here only single transaction is taking place, isn't it? Or one time sale is taking place. But consider example 2. Mr. X opens a showroom and he sells the scooter on a regular basis to his customers. Can this be regarded as a business activity? Yes. Why? Because here dealing in goods and services is taking place on a regular basis, isn't it? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟು. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ತನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಶೋರೂಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So what is the main objective of business? To earn profit. One of the main purpose of business is to earn income by the way of profit. So no business can survive for a longer period of time if it is not earning or incurring profit. That is why what does every businessman do? They make all the possible efforts to maximize their ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಲಿ ಅದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ರತಿಫಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ನಾವು what do you mean by uncertain? Uncertain means you are not sure about something. Then what is uncertainty of return? Uncertainty of return means it is a lack of knowledge relating to how much amount of money that a business is going to earn in a given period of time. Understood? For example, think Mr. X wants to start his business. So what he does, he invests the capital into his business, so has to run the activities with the objective of earning profit. But can he tell that what amount of profit he will earn? No, he cannot tell what exact amount of profit he might be earning through his business. This is said to be uncertainty of return. ಪ್ರತಿಫಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ಶೂರ್, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅವನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಫಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯದ ಅಂಶ. ನಾವು all business activities carry some element of risk. Why? Because future is uncertain. It is not that the business will always incur the profit. There will be loss also which will be incurred by the business organization because of some factors. Now which are those factors? It may be because of change in the consumer taste and fashion. It may be because of the increased competition in the market, or because of fire, theft, natural calamities like earthquake, accident, etc. There is no business which can altogether do away with the risk. That means there is no business which can avoid the risk completely. Okay, these are caused because of some of the unfavorable or undesirable events. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಷ್ಟ ಭಯದ ಅಂಶ. ನಾವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಏನಾಗಿದೆ? ನಷ್ಟ ಭಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಕಳ್ಳತನ, ಅವಘಡಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಷ್ಟ ಭಯದಿಂದ ಹೊರತಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ. This is about characteristics of business activities. I hope you have understood this. I have told you that economic activities are classified into 3 types: business, profession and employment. You already have understood what business is and its characteristics. Now let us see what is profession and employment. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು, ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್, it means rendering of personalized expert services to the public and receiving a fee called professional fees. So these are those activities which require special knowledge and skills that has to be applied by an individual in his occupation. ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ವಕೀಲರು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? These are the examples of profession. Employment. Employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated. Here an individual will be working for others and in return he will receive remuneration called salary or wages. ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇತರರ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ: ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೈಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ and gives the remuneration. Then who are said to be employees? The persons who are employed by others are said to be employees.
ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಎಂದರೆ ನೇಮಕದಾರ. ಇತರರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿತರಾದವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್, etc. This is for today's class. So I will just highlight the things that we have covered today. We have learnt about human activities. Those are broadly classified into two groups: economic activities and non-economic activities. Further, economic activities may be divided into three categories, namely business, profession and employment. So we have understood the meaning of business, profession and employment. Then we have seen 7 characteristics of business activity. Next class we will take up the next topic, that is comparison of business, profession and employment and classification of business activities. Thank you.